کشمیر پل انڈر پاس اور پارکنگ پلازا سمیت جاری دیگر ترقیاتی منصوبے ہوں گے جلد مکمل۔ وزیر اعظم عمران خان کی ترقیاتی منصوبوں کے بقایا فنڈز جلد جاری کرنے کی ہدایت۔ فیصل آباد سے تحریک انصاف کے ایم این ایز نے وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ میاں فاروق حبیب، فیض اللہ کموکا، راجہ ریاض احمد، شیخ خرم شہزاد، چودھری عاصم نذیر، رضا نصر اللہ گھمن اور ملک نواب شیر وسید نے شرکت کی۔ اراکین قومی اسمبلی نے وزیر اعظم کو اپنے حلقوں کے مسائل سے آگاہ کیا۔ شہری گھر لے مگر چھان بین کے بعد فیصل آباد میں غیر قانونی کلونیز کی بھرمار، ایف ڈی اے کا کریک ڈاؤن۔ 9 کلونیز کے دفاتر بند، بغیر این او سی تعمیرات مسمار۔ گلشن حبیب، نیو گلبرگ ہاؤسنگ، مدینہ بلاک، الجنت ولاز، انعام ولاز شامل۔ ہدایت ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن، نعمت ٹاؤن اور واحد ٹاؤن کے دفاتر بند کر دیے۔ فیصل آباد محکمہ ایکسائز کی مبینہ ملی بھگت، قومی خزانے کو 2 کروڑ کا نقصان۔ کھلے والا سرکل میں تحقیقات کے دوران 2 جائیدادوں کی قیمت ریکارڈ میں کم نکلی۔ انکوائری میں حقائق سامنے آ گئے۔ 100 روپے فی کلو ملنے والی چینی مزید 15 سے 20 روپے مہنگی ہو سکتی ہے۔ کریسنگ سیزن کا آغاز نومبر کے آخر میں ہوگا۔ ملک میں ماہانہ 50 لاکھ بوری چینی کی طلب ہے۔ 4 ماہ کے لیے 2 کروڑ بوری کی طلب ہے۔ 1 کروڑ 35 لاکھ بوری چینی موجود۔ چیئرمین پنجاب شوگر ڈیلرز ایسوسی ایشن نے خدشات سے آگاہ کیا۔ چینی کی سینچری، 1 کلو چینی کے لیے 1 لال نوٹ درکار۔ فیصل آباد، جھنگ اور چنیوٹ میں 1 دام۔ ٹوبہ میں 95 روپے کلو۔ عوام سے مٹھاس دور ہونے لگی، غریب کے لیے چینی خریدنا مشکل۔ ادھر سٹور پہ 800 روپے ہے لیکن مل نہیں رہی، بہت قلت ہے، مجبوراً ہم اوپن مارکیٹ سے خرید رہے ہیں۔ چینی بالکل مل نہیں رہی، اس تو بعد دعوے رہے کچھ بھی نہیں، جو اچھا ہے کام کر سکتے ہیں حکومت۔ سونے کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر، فی تولہ سونا 2500 روپے مہنگا، 1,32,000 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونا 2144 روپے مہنگا، 1,13,169 روپے کا ہو گیا۔ غریب طلبہ کے لیے بری خبر، کاغذ کی قیمتوں میں 5 روپے فی کلو گرام اضافہ۔ 106 روپے والا کاغذ 111 روپے فی کلو گرام تک پہنچ گیا۔ 110 روپے والا کاغذ 115 روپے فی کلو گرام تک پہنچ گیا۔ کاغذ کی قیمتیں بڑھنے سے تاجر برادری اور والدین پریشانی سے دوچار۔ ایف بی آر کی جانب سے سیلز ٹیکس قوانین میں تبدیلی، بلاک کا لفظ ختم کر دیا۔ ود ہولڈنگ ٹیکس ایجنٹس کو سیلز ٹیکس گوشوارے جمع کرانے میں رعایت، گوشوارے ماہانہ کی بجائے 3 ماہ بعد جمع کرائے جا سکیں گے۔ کورونا کے باعث فیصل آباد کے سرکاری اسکولوں میں داخلہ مہم متاثر، 1,34,874 بچے اگلی کلاسز میں داخل نہ ہو سکے۔ محکمہ تعلیم نے اسکول سربراہان سے داخل اور ڈراپ آؤٹ بچوں کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ شکایات، احتجاج مگر سنوائی کون کرے گا؟ احمد پور سیال میں بھٹا مزدور پوری اجرت سے محروم، حکومت کی جانب سے 1290 روپے دینے کا فیصلہ۔ بھٹا مالکان 800 سے 900 دے کر ٹرکھانے لگے۔ جھنگ میں لیبر آفس کے باہر بچوں اور خواتین سمیت احتجاجی بھوک ہڑتال کیمپ لگا لیا۔ چنیوٹ میں فیسکو انتظامیہ کی نااہلی، 1 ماہ میں کرنٹ لگنے کے 35 واقعات رپورٹ ہوئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق ہائی وولٹیج تاروں سے کرنٹ لگنے سے 5 افراد جاں بحق ہوئے۔ مونسون میں فیسکو انتظامیہ مسئلہ حل کرنے سے قاصر۔ فیسکو ہیڈ کوارٹرز میں کھڑی پرانی گاڑیاں کباڑ بننے لگی، 2 سال کے بعد بھی گاڑیوں کی نیلامی نہ کرائی جا سکی، گاڑیوں کی خستہ حالی بڑھنے لگی۔ ادھر چنیوٹ میں نیشنل پروگرام برائے خاندانی منصوبہ بندی ناکام، بنیادی مراکز صحت کو فراہم کی گئی گاڑیاں کباڑ بن گئی۔ چنیوٹ کی محلہ پورن پلاد کا سیوریج سسٹم ناکارہ، گلیاں جوہر بن گئی۔ ادھر جھنگ کا قبرستان آدھیوال گندے پانی کی نظر، لاری اڈے کے داخلی اور خارجی راستے بھی سیوریج کے پانی میں ڈوب گئے۔
डी जी एफ डी ए फैसलाबाद सोहेल ख्वाजा का मेन बारिशपुरा रोड का दौरा। अफसरान ने बरसाती नालों की सफाई का जायजा लिया। एमडी वासा की मेन हॉल में उतरकर सफाई करते वर्कर्स को शाबाश। जब्बार अनवर कहते हैं वासा टीमें दिन रात मानसून के पेश नजर काम कर रही हैं। रूरल हेल्थ सेंटर रजाना के रिहायशी क्वार्टर्स इंतजामी नाअहली के बायस गैर फाल डॉक्टर्स, नर्सिस और दीगर स्टाफ निजी रिहायश गाहों में कयाम पजीर। क्वार्टर्स को नशइयों ने अपनी अमाजगाह बना लिया। तोबा में कोरोना एसओपीज की खिलाफवर्जी पर कार्रवाई। एसी रिजवानुल हक का शादी की तकरीब पर छापा। होटल मैनेजर गिरफ्तार। अपनी मुद्दत में थाना सिटी में इस्तगासा जमा करा दिया। कहा एसओपीज की खिलाफवर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। लॉकडाउन के बाद भी एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। डीसी चनियोट मोहम्मद रियाज की ताजिरों को हिदायत। सदर फर्नीचर मार्केट दानिश नईम फखरी ने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। चनियोट में जुमे के दिन मार्केटें बंद रखने पर इत्तेफाक किया गया। फैसलाबाद डिवीजन में मुहर्रम उल हराम के इंतजामात। कमिश्नर इशरत अली की ज़ेर सदारत इजलास। आरपी और रिफत मुख्तार, डीसी मोहम्मद अली और उलमा और जाकिरीन की शिरकत। 58 उलमा और जाकिरीन का फैसलाबाद में दाखिला बंद। 14 अक्टूबर तक जिले में दाखिले पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। कोयटा धमाके में वकला की शहादत का वाकया। पंजाब बार काउंसिल का हड़ताल का ऐलान। वकला अदालतों में पेश नहीं होंगे। बाजों पर स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाजी रैलियां निकालेंगे। 4 साल कबल कोयटा बम धमाके में 62 वकला शहीद हुए थे। डीसी फैसलाबाद मोहम्मद अली के डेंगी सर्विलेंस पर तहफुजात। समंदरी, जड़ावाला और तांदलेवाला में कार्रवाइयां बेहतर बनाने की हिदायत। एसी जड़ावाला की ज़ेर सदारत इजलास में भी इंसदाद डेंगी इकदामात ज़ेर बहस आए। उधर टोबा में जिला इंतजामिया के इंसदाद डेंगी इकदामात जारी। फैसलाबाद में डेंगी की अफजाइश का खतरा। इंतजामिया ने सर्विलेंस करने वाले इदारों को अलर्ट कर दिया। बंद होने वाले स्कूलों, फैक्ट्रीज की मुसलसल सर्विलेंस का हुक्म दिया। उधर महकमे तालीम का ऑफिशियल्स को मोबाइल फोन एक्टिव रखने का हुक्म। सही वक्त तस्वीर ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड होंगी। अमरूद समेत दीगर मौसमी फल खाएं, मगर पहले अच्छी तरह धो लें। ज्यादा स्प्रे वाले फल धोए बगैर खाने से कैंसर, हार्ट अटैक और दीगर बीमारियां हो सकती हैं। जवां उम्री में बाल भी सफेद हो सकते हैं। ज़राई साइंसदानों ने खबरदार कर दिया। जंग के रिहायशियों के लिए बड़ी खबर। सिटी अस्पताल में डेंटल यूनिट के इफ्तिताह। सीईओ हेल्थ डॉक्टर महबूब कुरैशी, रोटरी क्लब के ताजीम अहमद की शिरकत। कहा दांतों का जदीद अंदाज में मुफ्त इलाज किया जाएगा। फेडमिक में फैसलाबाद चैम्बर की नई इमारत बनेगी। तामीर के लिए फेडमिक में अराजी खरीद ली गई। राना सिकंदर आजम की सीईओ आमिर सलीमी से मुलाकात। रवा माह इमारत की तामीर का संग बुनियाद रख दिया जाएगा। फेस्को हेडक्वार्टर में रिहाइश के ख्वाहिशमंद मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। शोबा सिविल वर्क्स की जानिब से 18 सरकारी क्वार्टर बनाने का फैसला। तामीर पर 3 करोड़ रुपए की खतीर रकम खर्च की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक का सीजन खत्म होने से कारोबार ठप। लॉकडाउन तो खुल गया, महंगाई भी कंट्रोल की जाए। खरीदार के साथ दुकानदार भी परेशान। ऑल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन का इजलास। इंतजामिया से महंगाई कम करने का मुतालिबा। बजट हदफ के मुताबिक महकमाना वसूली यकीनी बनाई जाए। म्यूनिसिपल कमेटी अमला कारकर्दगी में बेहतरी लाए। एसी कमालिया मोहम्मद इरफान की ज़ेर सदारत इजलास। महकमाना कारकर्दगी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। म्यूनिसिपल ऑफिसर फराज अहूस बहादुर अली, प्लानिंग ऑफिसर सईदा उम्मे लैला की शिरकत। कहा अफसरान और मुलाजमीन की कारकर्दगी खुद मॉनिटर करूंगा। अंजुमने ताजिरान के सदर शाहिद रजाक सिक्का के भाई की वफात। ताजिरों ने साजिद रजाक सिक्का की वफात पर दुख का इजहार किया।
ताज़ियत करने वालों में मिर्जा मोहम्मद अकरम, सुहेल भट्ट, अशरफ चौधरी शामिल। मियां अमजद और गुलाम नबी भट्ट ने भी वफ्द के हमरा ताज़ियत की। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का डिवीजनल सेक्रेटेरिएट में इजलास सदारत सिटी सदर अल्लामा आसिफ रजा कादरी ने की। शोहदाए पाकिस्तान की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया गया। शोहदाए उम्मत के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। पीटीआई वोमन विंग की तंजीम साजी का अमल मुकम्मल। हुमा यूनुस को जिले ज्वाइंट सेक्रेटरी और फरहाना सईद को ओहदों से नवाजा गया। वो कहती हैं ओहदे के इस्तेमाल अच्छे मकासद के लिए करेंगे। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट सोशल डिस्टेंसिंग के तहत महदूद तलबा का टेस्ट लिया गया। उधर जीसीयू चनियोट कैंपस में दूसरे सेमेस्टर के दाखिलों का आगाज। सोशियोलॉजी, इंग्लिश और रियासी में दाखिले होंगे। अपनी आज़ादी की तैयारियां मिली जोशो जज्बा अरूज पर सब्ज हिलाली परचमों की बहार। बैज, झंडियां, टी शर्ट्स के स्टॉल्स सज गए। शहरियों की कौमी परचम में रंगी कैप्स में दिलचस्पी। बच्चों और बड़ों का जोश दीदनी।